जदि भगवान समग्र विश्व को सृष्टि करिसंती तेबे धर्म जाति देश इत्यादि विभिन्न स्तर रे काहींकी द्वंद्व अछि। भगवान से सबु को काहींकी अनुमति देउछंती। If the divine has created the whole world, then why are there conflicts at different levels such as religion, caste, countries, etc.? Why the divine is allowing them? आपण कोन भाबुछंती भाई एई कथा भाबुची भगवान सब किछि जेंति हमु पठौछंती सब किछि एक्सपीरियंस ना पे हमर बाहर रहउतबा जन्म तेणु करी ये सब किछि कॉन्फ्लिक्ट आसवा कॉन्फ्लिक्ट भितर आमे भगवान को धरिकिरी विजय पई सब किछि ये करबा तापर सब लोक तो समान नहंती आउ तेणु करी सब संघर्ष भितर हो भी आमे भगवान को सब धरिबा बा जिबा सब लोक काहे की समान नहंती काहे की समान सृष्टि करलेनी समान यदि हे थांता स्ट्रगल बा किछि जीवन माने किछि न थांता जेमति जने मां को कहिथिले सब लोक यदि गोटे प्रकार खाद्य खाइबे आ गोटे प्रकार कपड़ा पिंधिबे ताले समान तो सब प्रकार ये आसे मां किंतु सेटा राजी न करना सेटा केमति हे करियो कारण सब लोक समान न सब लोक गोटे खाद्य खाइबे आ कपड़ा पिंधिले कोन हे जिवो तांकर घरे मनर धारणा और अन्य सब जिंस भी सेटा डिपेंड करछि अछि सब लोक तो समान रहिबेनी अति माने जगत रे मध्य आज्ञा किंतु सेठी कॉन्फ्लिक्ट नाही आज्ञा ताले जो अति माने जगतटा आरंभ कर दिथिले भलो हितांदा विभिन्न प्रकार स्वतंत्रता रहिथिबो समस्त यूनिक किंतु कॉन्फ्लिक्ट नथिबो हां हां सेटा किंतु प्रथम काई करलेनी एते कॉन्फ्लिक्ट भीतर देई काई करले कारण हमर जेमति गोटे कथा होची मते जाला कि कॉन्शियसनेस जो कथा कि हम कॉन्शियसनेस को जेते हमर अब ऊपर को उठिया कॉन्शियसनेस बढ़ेबा से अनुसार हमें माने आगु को बढ़ेबा भगवान को बुझी परिबा दिबा जेमति फॉर एग्जांपल हमें आगुरु जेमति ये थिला धर गोटे लोक प्रथम सक्षम नछो 20 केजी नवा पई ताको हम यदि 50 किलो वजन दे देबा ताहले से अनबियरेबल हो से ताकर किछि माने मुंडटा फाटिबो कि पडिबो कि ठिकिबो कि छोटे अंडा भांगिबो जा किछि हो नहीं ताकू से शक्ति काहे देले ने आगुरु काहे की कम शक्ति देले ए भीतर दे कि से काहे छटपट होछि प्रथम रु भगवान तांको समस्त शक्ति दे दिथिले सहजरे से फेस कर बैठथांता कम शक्ति देले ओजन बढ़े देले तेनु तो प्रॉब्लम आसला हां काहे सेही कथाटी मो भीतर ना आसुजी भाई जे समान जेमति हमर पांचांगुटी समान नहीं बा भगवान जो मूलरु सृष्टि कले आमे जड़ माने थिले तबर जड़रू उद्भिद उद्भिदरू फेरे तबर प्राणी प्राणीरू फेरे आमे आसी मनुष्य जोटा ट्रांजिशनल बिंग रे पहुंची प्रभु हमर कहिसंती जोटा कि सेटा लास्ट माने क्रिएशन नहीं पुणी अतिमानव भी आसीबे तेणु सेटा सब किछि डिपेंड करछि हमर कॉन्शियसनेस चेतना ऊपर चेतना को नेकिर हम वर्तमान जे पर्यंत विवर्तन धारा राशि पहुंचीचे आउरी हमर अग्रगति करिकरी सेटा हम अतिमानव को दिबा सेटा नहीं सेटा ठीक कथा जे किंतु चेतना को काहे की एते प्रकार माने मूलरु काहे अतिमानव न कले आउ हम मूलरु काहे की हम चेतना को दिव्य चेतना रे भर देलेनी एटा हम कहिबन भाई एटा ही तार असल इश्यूटा आपन को प्रश्न रो असल इश्यू होची आगुरु काहे की इश्यू कलेनी एते कॉन्फ्लिक्ट भीतर देई काहे कले हां एटा होची असल इश्यू से आपन जा जा कहले सेटा प्रोसेस एमते होची सेमते होची ठीक अछि किंतु असल पॉइंटटा होची से आरंभ रु तो दे दिथांदे सब किछि एबे काहे की धीरे धीरे हम काहे की सेटा प्रस्तुत होछ आज्ञा सेटा पे मा श्री अरविंद उत्तर दैचंते जे भगवान होचंती अनंत आज्ञा जेतो अनंत अभिव्यक्ति हबो अनंत भाबरे अभिव्यक्त हबो आज्ञा तेनु अनंत अभिव्यक्ति भितरे एटा गोटिए इवोल्यूशनरी वर्ल्ड गोटे हमें जोटा चाहू सेटा ऑलरेडी अनेक जगत रे अछि किंतु आमे एटा को चूज करछु आमे जो माने पृथ्वी रे अछु आमे एई भली प्रोसेस टा को चूज करछु किंतु आम बाह्य मनटा बुझी परने आमे चूज करछु एडवेंचरस जर्नी आ एटार मैनिफेस्टेशन टा सबटु सर्वोत्तम हबो काहे कि ना से सब पॉइंट टच करछि किंतु जे चाहू आरंभ रु भगवत चेतना से बळे जगत भी अछि किंतु तार अंतर चेतना चूज करिनी हमर जो अनंत जगत सब रहिचंती भगवान कर अनंत प्रकार अभिव्यक्ति सेही अनंत प्रकार अभिव्यक्ति भितरे एटा गोटे इवोल्यूशनरी अभिव्यक्ति ए इवोल्यूशनरी अभिव्यक्ति रे ए सब जिंस आसुची तेणु एटा जदि मन कर ए गोटे प्रकार अभिव्यक्ति भगवान करि न थांते ताले से अनंत बोली कहि परथांते कि निजुगु अनंत अर्थ अनंत प्रकार अभिव्यक्ति से सब रहिबा पड़ियो तेणु एटा अछि
आमको जब भल लगुनि आम अन्य जगत चूज कर कहीं कम्प्लेन करवा से जदि रखी न था कम्प्लेन करते जमी होटेल को जाऊँच होटेल आप मिठा भल लगुच मिठा सहित अन्य जिनस भी रही ଆପଣ ଯଦି ରାଗଟା କିଣିକି ଖାଇଲେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ରାଗ କାହିଁକି ଆରେ ମିଠା ତ ଅଲରେଡି ଅଛି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ରାଗଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଚୁଜ କରିକି ଆସିଛୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କାହିଁକି ଆମର ଆସିବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ସେ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜଗତ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମର ଅନ୍ତର ମନ ଏଇଭଳିଆ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଚୁଜ୍ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଯଦି ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଜଗତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଜଗତ ସବୁ ଅଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅସୁର ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜଗତ ଯାକ ଅଛି ସେଇ ଜଗତ ସବୁ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଜଗତ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିହବନି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା ହୋଟେଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଅଛି ନା ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେତିକି କାଳେ ଯଦି ଆଇଟମ ରଖା ହବ ସେଟା ହୋଟେଲ ହବ କି ହୋଟେଲ ହବନି ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଅଛି ତମକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଚୁଜ କର ଅନ୍ୟ ଜାଗା କାହିଁକି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରି ପାରିବୁନି ଆମେ ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ଚୁଜ କରୁଛୁ ଏଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଏସ୍ ଟା ବଢିଆ ଚଏସ୍ ଏଇଟା କାରଣ ଏଇଠି ହିଁ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଜଗତ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ସେ ଏଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରହିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିଛି ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ ବି ରହିଛି ୟାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରେସ୍ ପେଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ପେଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛେ ଆମର ବାହ୍ୟ ମନ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୃପା କାରଣ ଆମେ ପେଇନ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଜୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ପେଇନ୍ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଅଦରୱାଇଜ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ପେନ୍ ର ରୂପ ନେଇଛି ଯେମିତି ସକାଳର ଖରା ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉନି ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି କମି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ଯଦି ବଢିଯିବ 12ଟାର ଖରା ଆହୁରି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଦବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ମାନବର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସୁପର ହାରମୋନି ସୁପର ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ଏ କଥା କରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ହୁଁ ଜଗତକୁ ହୁଁ ସେଇଟା କଣ ଆମର ଚୈତନ୍ୟତା ମାନେ କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଏରେ ରହିବ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ନେଇକିରି ସେ ଚୁଜ୍ କରିକିରି ସେଇଟା ଇଏ କରୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଆମର ଚୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହିଁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଆମେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱରେ ଅଗଣିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅତୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନର ସମୟ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ କ'ଣ ସମାଧାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକାଥରେ ବାହାରିବ ନା ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ We constantly encounter countless problems in the world that arise from our attachment to the past. But is it truly possible for humanity to gain freedom from the past? When will the time for real solutions come and where should it begin? Will the solution emerge all at once across the world? Or will it begin from a specific point? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତାର ଉତ୍ତର
आध्यात्मिक जीवन बंचिले तार समाधान की आम भगवान उपरे संपूर्ण हम समर्पण हो समाधान हवा मोर आशार विश्वास अच्छी। किंतु तुम प्रश्न पचार संभव कि बोली तुम जो उत्तरटा देल से उत्तर तुम निजे कह संभव जो माँ सहित आम संपूर्ण संपर्क स्थापन हो संभव बोली तुम उत्तर दौच संपूर्ण व्याख्या कर बुझी होनी आउटे क्लीयर बुझापी। हाँ क्लीयर माने को पॉइंट रू क्लीयर हवा चाहछ गोटे ग्रुपली समाधान आम पाइपर ना जड़े प्रयास कर समाधान व्यक्तिगत समाधान हम जदि व्यक्तिगत स्तर हो माँ ग्रुप उपर एत गुरुत्व कहीं देले एटा ग्रुप रे ही हम ग्रुप भी से एका संगे बास करिया पड़ियो सेटा नोस्टिक सोसाइटी फ्यूचर हम ता पूर्व आस्पृश्यल व्यक्ति माने एका जगह बंचा पड़ियो तांकर जो एस्पिरेशन टा कलेक्टिव फॉर्म नब से कलेक्टिव फॉर्म टा ही गोटे बेस तैयारी करियो इंडिविजुअल लेवल रे एबे मनकर आमे मिथ्या विरुद्ध लड़ुचु किंतु मिथ्या कौन करछि जेते सब अछंती मिथ्यार असुर माने से माने सब मिसी जाइछन्ती एक हे जाइछन्ती आमे एक हेनो तेणु आमे बारंबार हारछु आमे सत्य पे लड़ुचु इंडिविजुअली कलेक्टिवली लड़िया शिखिनु आमे किंतु मिथ्यार असुर माने से माने मिसी जाइछन्ती एक हे जाइछन्ती सत्य विरुद्ध लड़ुचन्ती तेणु से माने बारंबार जितुचन्ती तेणु आमको कलेक्टिवली बंचा पड़ो कलेक्टिवली किए बंचो जो मैंने प्रकृति में यहाँ चाहते खाली गोटे साधारण प्रश्न पचारि भूली जा लोक नुह बहुत लोग पचारि दिखती किंतु निजर कामना बासना अहंकार जीवन को खसी जाती प्रश्न पचारा बेलू बड़ बड़ प्रश्न पचारती से कौन परिवर्तन हेनी सतरे व्याकुल हो तुम राति निद हो नए जिनस को नहीं ताहले तुम जान तुम यही परिवर्तन योग्य किंतु व्यक्तिगत स्तर रे आरंभ है किंतु से गोटे ग्रुप फॉर्मेशन नब ग्रुप फॉर्मेशन केमती नब ये व्याकुल होता व्यक्ति माने एक जगह माँ को बंचे माँ को बंचिले से जो एस्पिरेशन बाहर तार इंटेंसिटी एते पावरफुल हम जे से अतीतर बंधन सबको अतिक्रम करी अतीतर बंधन को अतिक्रम करियो किंतु अतीतर जो प्रेरणा सबको रखियो सब अतीत काटिदेला अर्थ नुह जे अतीत पूरा टोटाली कटिगला से नुह अतीतर प्रेरणा को से आखु नब अतीतर बंधन आम जो रूप में बांधि जाऊँ अतीतर से समय पे जो रूप दरकार थिला से रूप में बांधि जाऊँ मुक्त हम किंतु अतीतर प्रेरणा को से आगे नब से करने गोटे समूह स्तर में बचा पड़ो से समूहटा भी ये गोटे साधारण समूह नुह जोटि 1000 प्रकार लोक मिसिकी बंचुवे ता नुह से समस्ते प्रकृति में चाहूवे रूपांतर ये गोटे व्याकुलता थी से सब एकत्रित बंचे माँ को आम जो कहूँ एस्पायरिंग कम्युन बोली एस्पायरिंग कम्युन प्रतिष्ठित हम से जो एस्पिरेशन बाहर से एस्पिरेशन टा अतीतर बंधन रु मुक्त कर तो सेटा पृथ्वी आड़ू समाधान ना कि आम ये कौन सी स्पेसिफिक जगह थी समाधान जगह रहा 1000 जगह सब से व्यक्ति माने से माने सेठी एकत्रित हे 1000 प्रकार ग्रुप रहे गोटे ग्रुप रही एस्पिरेशन रो ढांचा भी समस्त अलग अलग टाइप हम मु वर्तमान परिस्थिति रे प्रैक्टिकली कौन करी भाई प्रैक्टिकली तुम जो बंधन रे बांधी गछ आ जोटा को तुम भावुच से बंधन रे बांधी रहा ही आवश्यक बोली से भ्रम रु बाहर पड़ो आमर काम है आम भगवान को प्रकाश करने आसचु भगवान को पचारू आम कौन करूँ से जदि कहे हनुमान है लंका को जाकि ध्वंस करदे करदे अर्जुन है निज लोक को मारे बोले मारिदेव कि श्रवण कुमार है निज लोक को कांधे धरिकी बुले बोले भी बुलू आम तीन टा जाक फरक किसी ना आम मनीष स्तर श्रवण कुमार को बढ़िया बोली कहचे केते सुंदर बापा माँ से हनुमान को कहे कहीं ध्वंस करदेला अर्जुन को कहे कहीं निज लोक को मारिदेला ये सब कहे किंतु भगवान सहित जे युक्त है ए तीन टा जाक सामान कहीं भगवान से कथाटी आम मध्यम कराऊँ आमर कौन प्रिफरेन्स रही ए प्रिफरेन्स रु मुक्त न होगा पर्यंत तुम यही काम योग्य हेनी तुम प्रिफरेन्स को गुरुत्व दे बंचुच ना एट एनी कस्ट ए सत्य को हटेले ही आम समस्ते मिसिकी बंची पार ना आम किए भी रही से जानते तुम कह पृथ्वी जहाँ कौन है मु मोर बुलेट प्रूफ घर भितर रही कहते तो से अज्ञानता कहीं पृथ्वी जिते जलुव से भीतर बुलेट प्रूफ घरटा केमती सुरक्षित इंडिया जदि सुरक्षित नुह तो मो घरटा केम सुरक्षित हम किंतु इंडिया को सुरक्षित करने को आम न जाइए आम निज घर को बहुत माने बुलेट प्रूफ करके रखुछु शारीरिक असुस्थता गोटे कारण कि भाई हाँ से भीतर शारीरिक असुस्थता गोटे कारण कि हाँ जिते विरोधी शक्ति मैंने आमको आम रास्ता अटक चाहती
ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲୁନି ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, ଭୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲୁନି ତାହେଲେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମ ଦେହ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ବସିଥିବି କୌଣସି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବି କି ପଜିଟିଭ ନେବି, ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନେଗେଟିଭ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି। ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଅତୀତଟା ତମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଅତୀତର ଗୁଣ ସବୁ ସେ ତମେ ଧରିକି ଆସିଛ ଯୌତୁକ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ ଆସୁଛି। ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ସାଧନା। ଆଉ ଅଟୋମେଟିକରେ ବଞ୍ଚିଲ ମାନେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଅଛି? ପଶୁ ତ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ଭୋକ ଲାଗିଲା ଖାଇଲା, ଦୌଡ଼ ବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ରହିଲା? ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ ଏଇ ଫରକ ଯେ ଯୋଉ ଅତୀତର ଢାଞ୍ଚା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ନ ରହିକି ସେଠୁ ସେ ମୁକୁଳିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ହବ। ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ। ସେଟା ବି ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ରହିବ, ଏକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ସୋଲ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତମେ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରେରଣାଟା ମତେ ମିଳିଗଲା। ତମ ସୋଲର ୱାଇଟନେସ୍ ଯଦି ବଢିଲା, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ମିଳିବ। ଯିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଯିଏ ସମାଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରେରଣା ତାକୁ ମିଳିବ। ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେରଣା ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ତମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ କରିବ, ସେ ବିସ୍ତୃତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ତରରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱ ଅତୀତ ସ୍ତରରେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରେରଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏଇ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ନୁହଁ। ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡି ହେଇଗଲି ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ କହିଯାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାହିଁ କୁହାହଉଛି? ସବୁ ସ୍ତରରେ, ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ତର ନାହିଁ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ତମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇନ। ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଟା ତ ତମେ କରୁଛ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଡେଇଁ ପଡିବ, ରିସ୍କ ନବ। ଯିଏ ରିସ୍କ ନଉନି ତା ଜୀବନରେ କିଛି ହବନି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭାବିବନି ଯେ ସେ ଭିତରେ ପଥର ଅଛି କି ତିମି ମାଛ ଅଛି କି ସାର୍କ ମାଛ ଅଛି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଡେଇଁ ପାରିବନି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଡେଇଁବାକୁ ପଡିବ। ଛୁଆ ପିଲା ସଂସାର, ଯୋଉ ପରିବାର କଥା କହୁଛ, ଯିଏ ବି ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ସେ ଯାହା କହିବେ ତମେ କରିବ। ବାକି ତମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାରା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପଢୁନ, ତମକୁ ସୁହେଲା ଜିନିଷ ଯାକ ପଢିଥାଉଛ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଅଛି ସମାଜରେ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନ ନେବେ, ଆମେ ନୁହଁ। ଆମେ ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବୁ, ଭଗବାନ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଇ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରମିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ରହିବେ? ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଶ୍ରମଟା କଣ? ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ତମେ ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗଟାକୁ ନ ନବ ତାହେଲେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ଏବେ ଦେଖ, ହୋଟେଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଚାହିଁବ ଖାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବସିବ, ଭୋକ ହଉଛି କହିଲେ କଣ କୁହାଯିବ ତମକୁ? ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ତମେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମାତିଛ, ତେଣୁ କଷ୍ଟ ପାଇବନି ତ ଆଉ କଣ ପାଇବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲା, ବିଦୁର ବି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରିଲାନି, ବିଦୁର ତାର ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ସେମିତି ଆଶ୍ରମଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗଟାକୁ ତମେ ନଉଛ କି ନ ନଉଛ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାର କଥା ଆସେ, ସମାଜ କାହିଁକି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଡ଼ରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ? Despite us all being children of our Divine Mother, when it comes to maintaining a sacred relationship between a girl and a boy, why does society react negatively and ask us to maintain distance under the guise of rules and regulations? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି?
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାଇ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ବୋଧେ ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇନୁ। ହଁ, ସଚେତନ ମାନେ କଣ? ସଚେତନ ମାନେ ଆମେ ଠିକ ୱେଟା ଜାଣିନୁ ନା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ପଳାଇ ଆସେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରାହଉଛି। ଆଶ୍ରମ ରହିକି ବି ଆଶ୍ରମ ଭାଇ ବାପା ମନା କରନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ହଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ସାଧନା ଆମ ପାଖରେ ଆସିନି। ହଁ ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନା ଦରକାର ସେଟା କରିନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଫୋର୍ସ ଯିଏକି ଆମକୁ ସାଧନାରେ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ ସେଟା ହଉଛି ସେକ୍ସ ଫିଲିଂ। ସେଟା ପୁଅ ଭିତରେ ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ଥାଏ। ପୁଅ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ଆଉ ଝିଅ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଫିଲିଂ ଥାଏ। ତମେ ଯେତେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିକିରି ସେ ଦି ଜଣ ହାତ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଝରକା ଆଡୁ ହାତ ବଢେଇକି ହାତ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ, ତମେ ଜାଣିନଥିବ। ତମର ଯୋଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝରକାଟେ ଅଛି, ତାର ବି ସେ ଝରକାଟି ଅଛି ସେ ଝିଅର, ସେ ଝରକା ଭିତରେ ଦେଇକି ହାତ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ, ତମେ ଜାଣିନଥିବ। ତମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କହୁଥିବ, ବଡ ଚିନ୍ତାଧାରା କଥା ସବୁ କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ସେମାନେ ହାତ ମିଶେଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଧୀରେ 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 ତମ ଅଜାଣତରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ ତମ ଚେତନାରେ, ହଠାତ୍ ତମକୁ ସେଟା ବାସ୍ତବ ଲାଗିବ ସେଇ ଆଡକୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ। ତମେ କହିବ ଏଇଟା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ, ଏମିତି ଅନୁଭବ ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ ତମେ ରଙ୍ଗ ପାଥକୁ ପଳେଇଯିବ, ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରିବନି। ସେ ଡେଞ୍ଜର ସବୁ ରହିଛି। ଭାଇ ଯଦି ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ରହୁଛୁ କି ନାହିଁ, ହଁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ଶାଣିଛୁ, ଶିଖିଛୁ ଯେ ରିଲେସନସିପ ଟା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଶିଖା ହବ ନାହିଁ ବି ସେମିତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ଜଣେ ସାନ ବେଳଠୁ ହିଁ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲିକିନା, ତାହେଲେ ଆମର ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହବ ନାହିଁ କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ହବ ନା, ତମ ଅଜାଣତରେ ତମେ ଜାଣିବାଟା ମନ ସ୍ତରରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନି, ସେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ପାୱାରଫୁଲ ହବ ସେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ଦୂର ଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ମନର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କିଛି ଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମନ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ କରିପାରିବନି। କିଛି ସମୟ ଯାଏ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣ ଯାହା ଚାହେଁ ମନ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କଥା କହେ, କାରଣ ମନର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରାଣରୁ ଶକ୍ତି ନ ପାଇଲେ ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତା କଥା ସବୁ କହେ, ଏସବୁ କଣ ଖରାପ, ଏମିତି କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ, ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି କହେ। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ, ସିଏ ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିପାରେନି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ରହିବା ଦରକାର ଭାଇ, କେମିତି ରିଲେସନ ରହିବା ଦରକାର? ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତମେ ପରସ୍ପର ଭୁଲିଯିବ ପଡିବ ତମେ ପୁଅ ଆଉ ସେ ଝିଅ ବୋଲି। ଏଇ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମଣିଷ, ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତମର ଆଉ କିଛି ଡେଞ୍ଜର ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପୁଅ ଝିଅ ଚେତନାଟା ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଝିଅ ପୁଅ ନୁହଁ, ଆମେ ହଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି ସେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ସେଠି ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଝିଅକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତମ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉନି, ଅଲଗା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ହଉଥାଏ ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତମେ କହିବ ନାଇଁ ତମ ଭିତରେ କିଛି ହଉନି, କାରଣ ତମର ଅବଚେତନ ସହିତ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ହେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିପାରନି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଡେଞ୍ଜରସ୍। ସାଧନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଥା କହିବ, ବେଶୀ କଥା କହିବନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥିଲାବେଳେ ମିଶିଲେ ଭଲ, ଅଲଗାରେ ମିଶିଲେ ପୁଣି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ତମେ ମିଶିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବା ସମୟରେ ଯଦି ମିଶିଗଲ, ବହୁତ ରେୟାର ଲୋକ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନା ସଚେତନ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି? ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କହିଲି ପୁରା ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କଣ, ସିରିୟସ ବି ହେଇଯିବନି, ସେଟା ବି ଅସୁବିଧା। ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ହେଇକିରି ଅଲଗା ରହିବା ସେମିତି ବି ନୁହଁ।
ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ମିଶୁଥିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଶିବନି, ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବନି, ଏତିକି କରିପାରିବ ତମେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ତମେ ତା ଭିତରେ ଝିଅକୁ ଦେଖୁନ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଛ, ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖୁଛ। ତମେ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନୁହଁ, ତମେ ବି ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ନିଜକୁ ତାଲିମ ଦେଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ସା ସମୂହ କେନ୍ଦ୍ରର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ? What kind of financial management system should an aspiring community adopt to effectively navigate a financial crisis? ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଯିବନି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ବେସରେ ହବ। ଆସ୍ପିରେସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବ, ହଁ ଏମିତି କର ସେମିତି କର। କାଲି ପୁଣି ସିଷ୍ଟମଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେଟା କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆମର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଠିକ ଅଛି, କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସ୍ପାଇରିଂ କମନ କରିଛୁ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନୋଭାବଟା ଯଦି ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି ପ୍ରକୃତର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସିବ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିବୁ ଏବେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ ସମୟରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆସିବ, ଯଦି ଆମ ମନୋଭାବ ଠିକ ଥିବ। ମନୋଭାବଟା ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବି ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନଥିବୁ କୌଣସି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବା ସାଧକ ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ମୋଟେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଆମ ଅଭିପ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ପ୍ରୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ, ଏସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଏଠୁ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେନି। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯଦି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସବୁ ଠିକ ସମୟରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବ, ଦୂର ହେଇଯାଉଥିବ। ଏମିତି ବି ଲାଗେ, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହଁ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଧର ଆମେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛେ, ପଇସା ଅଛି, ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ଯଦି ଆସ୍ପିରେସନ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲି କଣ ହୁଏ କି, ଏ ଯୋଉ ଚାକିରିରୁ ପଇସା ମିଳେ ସେ ସବୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆସିନଥାଏ, ଅସୁର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ତାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ପିକନିକ କରିବା କି କଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକି ବୁଲିବା, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ଚାହେଁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚାହେଁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନଚାଏ, ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଟା ସବୁଠୁ ୱରଷ୍ଟ ଲାଇଫ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପିକନିକ କରିବା, ଯାହା ଯାହା ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଥିରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବାହାରିବା ବଡ କଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଭଗବତ କାମରେ ନିଜ ଅର୍ଥ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସହଜରେ ସେମାନେ ଅସୁର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଯଦି ରହିଲା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ କମ ଜଣ ଅର୍ଥ ଥିବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଥିବ, ଏ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ କି, ସେ ମାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରେସ୍ ହେଲେ ଜଣେ ସେମିତି କରିପାରିବ, ସେଇଟା ବି ଅଛି ନା କଣ? ସେମିତି ଗ୍ରେସଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବି ଥିବା ଦରକାର ନା। ଦିଟା ଯାକ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍। ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା କଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଉ ମାଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍, ଏ ଦିଟା ଯାକ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ ଥାଏ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ହଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆରେ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରେସ୍ ଟା କଣ ବିନା କାରଣରେ ଆସେ? ବିନା କାରଣରେ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ କାରଣଟା, କିନ୍ତୁ ତାର ବି କାରଣ ଅଛି। ଯୋଉ ଅହେତୁକ କୃପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅହେତୁକ କୃପା ମଧ୍ୟ ହେତୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହେତୁଟା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅହେତୁକ କହୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଦେବେ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃପା ବିନା ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବୋଧେ, ଅର୍ଥ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ବୋଲି ଲିଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ଅସୀମ କୃପା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ତ କହିଦେଲେ ଆସ୍ପିରେସନ ଉପରୁ ଆସିବ କ୍ରେସ୍, ସେ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ବାଇପାସ କରିଦେଇ ପାରିବାନି। ହଁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ଲୋକ, ସେ ମହାପୁରୁଷ, ତା ପାଖରେ ଭଗବତ କୃପା ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, ଆମର କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବା? ଏ ବେକାର କଥା, ଏସବୁ ନିଜକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ଠିକ ରହିଲେ ଭଗବତ କୃପା କାହିଁକି ଆସିବନି? ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମେଣ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପାୟାର କରୁଥିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତାପରେ କାଲିକି ହୁଏତ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପରଦିନ ହୁଏତ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ମା ସେଥିପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ବି ଅବଶ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମନି ଇଜ ଦେୟାର ବଟ୍ ୱେର୍ ଆର୍ ଦ ସିନସିୟର ପିପୁଲ। ମାତୃମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ସେ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ମାତୃମନ୍ଦିର ଏତେ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ହେଇପାରିବ, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ମା କହିଲେ ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ, ମାତୃମନ୍ଦିର ତିଆରି କର, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ। ହେଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ମାତୃମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବୁ କେମିତି, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଟଙ୍କା ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ସିନସିୟର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିନସିୟର ଆସ୍ପାଇରିଂ ପିପୁଲ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମ୍ଭବ ହବ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ପ୍ରୟାସ ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାଟଟା ମିଳିଯିବ। ଆମର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିପ୍ସା ସମୂହ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ ଆଧାରିତ, ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ଜାରି ରଖିବୁ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ? In our annual meeting, we discussed that all the existing business models can be a part of the aspiring commune. However, these models are rooted in the past and are largely profit-oriented, often relying on the stimulation of customer desires. Are we going to continue with the same approach? If not, how can these traditional models be aligned with a deeper spiritual aspiration? ତମର କଣ ଧାରଣା, ସବୁ କଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ, ଆଉ ତମର ଧାରଣା କଣ, ଏତିକି ପ୍ରଥମେ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଦେବି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବିଜନେସ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ସିନ୍ସିୟରିଟି ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ବିଜନେସ ମଡେଲ କିଛି କ୍ରିଏଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯଦି ବିଜନେସ ମଡେଲ ଗୁଡାକ ଆମେ ଭାବିବା, ଯୋଉଟା ଲାଇକ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୁଲ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଉ କଷ୍ଟମର ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲେସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଣିକି ଏଠି କେମିତି ଆମେ ଲାଗୁ କରିପାରିବା? ମୋଟିଭରେ ଆମେ ନୂଆକୁ ଧରିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ପୁରୁଣାକୁ ଧରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପୁରୁଣା ଥିବ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ପଶିକି ତାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଆଡକୁ କନେକ୍ଟେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କବାଡି ମ୍ୟାଚରେ ଆମର ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ପଶୁଛୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେଠୁ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ସେଥିରେ ସେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ ହେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ତମର ମୋଟିଭ ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ହଜାର ହଜାର ଅପୋଜିସନ ତମ ବିରୋଧରେ ଛିଡା ହବ। ଭବିଷ୍ୟତଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ରହିବନି। ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବନି। ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ସାନ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ୱିକ୍, ଚାଲି ବି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିବ ବହୁତ ବର୍ଷ। ସେମିତି ଭବିଷ୍ୟତଟା ଗୋଟେ ସାନ ପିଲା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଉ ଅତୀତଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାନ ପିଲାକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ, ଏତିକି ଶକ୍ତି ତାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇନର ମୋଟିଭକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି ରହିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସେ ଭିତର ଦେଇକିରି ନୂଆ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ସବୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ଉପରେ 100% ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି,
बाहर सिचुएशन को से स्ट्रगल करिवो खाइबो मिल न पारे एबोला बहुत जिंस होई पारे किंतु से निश्चय पारिवो स्ट्रगल टा रहिवो कारण से पुराना भीतर पसिकी पुराना रहुनी ता से सांग होनी पुराना रु बाहरी आसे पई चाहूची जेमती कबड्डी मैच रे भीतर पसिला पर समस्त डर दियंती डर देला पर से एका से भीतर बाहरी आसे एथिरे आउडी चैलेंजिंग होची से एका बाहरी आसीवो नो सेमान को नेकी बाहरी आसीवो जो मान तक धरचंती सेमान को नेकी पळे आसीवो एटा होची यार प्रैक्टिकल वे तेणु बहुत इंपोर्टेंट होची हमर इनर मोटिव टा केते स्ट्रांग अछि बाहर प्रैक्टिकली जो मान सब काम करछंती से मान हम सामने रे बहुत सफलतार सहित आगे जाउथुए आमे एपरेंटली विफलता भीतर देखि जाउथुआ किंतु प्रकृति रे से माने हारी हारी जाउछंती कारण तांग भीतर स्ट्रेंथ टा कमी कमी जाउची से जानि परनांती आमटा बाहर जेति की विफल हला बेला लागुची किंतु से स्ट्रांग हे जाउची ए ग्रुप बढ़ेगा पड़ियो अनफॉर्चुनेटली कौन होची हमर मास डिवोटी मैंने जेहेतु से सफलता रोचे से सहित मिसी जाउछंती आ गोटे सिंसियर थिले तांको भीतर गोटे अस्वस्ति बोधटा आछी भाई कौन करू आमे तो एटा चाहूछु किंतु देखला बेलको होनी एतिकी रहि जाउछंती किंतु से भीतर रही किरी सेमानंकु आरपट को आनिबा पई जो बळटा दरकार से बळटा होची तमरो इनर मोटिव आ मां के ऊपर ट्रस्ट ए दीटा ही पूरा पूरी भाव रे सिचुएशन को चेंज करिवो सेटा भी हमें कलेक्टिवली मूवमेंट टा नेउनु कोठी पाठोड़ कर दोछु भाषण देकी पळे आस्तु किंतु सेटा होची इनिशियल वर्क केवल सेटा भूल नथिला किंतु इनिशियल वर्क वर्तमान हमकु कलेक्टिवली पुराना भीतर पसिबा पड़िवो पुराना भीतर बसिकी तांकर सिस्टम भीतर एंजॉय कर रहया नुह सेठी छटपट हेकी समस्त को टाणी आनिया पड़िवो आ एमती टाणी आनिया पड़िवो जे सेमाने सेटा को नेचुरल बोली भाबे सेमाने भाबेन जे आमे तांको टाणी दोछु बोली स्वाभाविक स्तर रे तांको कन्विंस करिया पड़ियो अस्वाभाविक भाव रे नुह अस्वाभाविक हेले सेमाने इमिडिएटली आसीजे कोनी खजिबे एटा गोटे चैलेंजिंग वर्क वर्तमान आउ जतबे सब एई जो सेतल तो सहज एबे एक्चुअली जो मान काम करिवे सेमान पे एटा चैलेंजिंग वर्क सेतरी मीनिंगफुल एक्शन बोली सेमान अनुभव करिवे सेमान भाबे एटा ही प्रकृत काम जदियो सहज नुह जेंति मां निश्चितना भीतर काम कले अवचेतना भीतर काम कले माँ कहले मो सहित जी भी काम करियो हताश से बेला काम भीतर मु अच्छी माँ को जन कहले माँ मु आपण सहित से काम करने चाहूँगी माँ कहले चाहूँ जे किंतु एथरे कौन जिन इंटरेस्टिंग ना तेणु तू पारिबनी से तो माँ बड़ बड़ काम करछंती आमे एई लेवल रे काम करिया भी कष्ट सहज नुह मु जो कथा सब कहली से गोटे ग्रुप तैयारी करिया पड़ियो जो माने कि तांकर इनर मोटिव टा ही तांको गाइड करथो बाहर सिचुएशन मोटे गाइड करिवनी बाहर सिचुएशन भीतर एथपे पसिबे जे इनर मोटिव अनुसार बाहर जिनस तैयारी हो बोले आ कोनोसी तार उद्देश्य नथियो मो केमती अर्थ उपार्जन करिवि केमती आराम रहिबि ए सब मोटे नथियो से भीतर किंतु बिजनेस क्रिएट करबा तो प्रथम मोटिव टा होची अर्थ को आनिबा मांग का कार्य रे तो मोटिव टा तो अर्थ रे अछि एंदी नो जे अर्थ रे नाही तो बिजनेस पुनी क्रिएट करबा आवश्यक नाही ताकू केमती हमें ट्रू वे रे अंडरस्टैंड करबा एक्चुअली कथाटा से न मां लिखछंती प्रथमे आइडियल टा रहबो आइडियल पछरे अर्थ टा रहबो आमे अर्थ टा को आगे रान थो दु सेतमे सब भूल हे जाउछी मां लिखछंती पुटिंग कार्ट बिफोर हॉर्स घोड़ा गाड़ी रे घोड़ा टा को पछर रखी गाड़ी टा को आगे रखि दोछ जदियो घोड़ा दरकार और गाड़ी दरकार एटा तो बुझछु आमे किंतु कोटा आगे रहबो कोटा हां से कहूची मु हमर पोजीशन टा आइडियल मोटिव जो इनर मोटिव मु कहली इनर मोटिव टा सामने रखि करनो आमे आमे पुन टंका टा आगे रखी इनर मोटिव टा पछरे वीकली छिड़ाइची सेठी ब्लंडर होची हमर टंका टा दरकार किंतु टंका टा पछर रहइबो जदी भी टंका टा आसिलानी घोड़ा रे बसी कि किछ नै जो जिंस आज्ञा किंतु खाली गाड़ी टा कोन करिवो तन कोटा इंपोर्टेंट अछि इनर मोटिव टा इंपोर्टेंट ता सहित गाड़ी टा दरकार टंका टा दरकार किंतु हमर इंपोर्टेंस टा होची इनर मोटिव से इनर मोटिव टा वीक हेक अछि कारण टंका टा आगे रे छिड़ाइची ता पछरे इनर मोटिव टा छिड़ाइची तो बाहर स्वरूप रे एटा बाहर लोक जहा करजंदी समान देखा जिवो हां बाहर समान देखा जिवो भितरु ठीक उल्टा आज्ञा से माने टंका गुरुत्व दोछंती मोटिव टा गुरुत्व दोनांती हम मोटिव को गुरुत्व दोछु टंका को ता पछर रखुछु ताको बाहर कर दोनु ताको रखुछु किंतु पछर रखुछु जेमति हमर देह रे रक्त अछि हमें ग्लूकोज इंजेक्शन किबा कोन दोछु से भितरे धीरे धीरे स्प्रेड कर जाउछि
सेमती एटा आमे से पुराना सिस्टम भितरे नुआ मोटिव रो इंजेक्शन दे चलथु आ हमर पुराना जिंस ऊपर कोनोसी निर्भरता नथियो हम बंचिया पे से दरकार बोली जेतल भाबी दउछु सब उल्टी होछि कोन करू भाई बंचू केमती बोली हे जाउछि बंचियाटा मुख्य हे जाउछि हम पई मु मोटिव टाकू नै कि बंचुथिबे एई स्पिरिटेड लोक माने दरकार फ्रीडम फाइटिंग पे जेतले सब बाहर थिले से माने केमती बंचू बोली चिंता करनथिले भारत केमती स्वाधीन हबो सेई मोटिव रे थिले से माने जो भी अर्थ आसो सेटा बैंक कार्य पई ही आसीबो सेथि पई ही मो अर्थटा उपार्जन करू ताते प्रोसेस जहाँ भी रहो कि प्रोडक्ट जहाँ भी रहो जो बिजनेस मु करे मेनली एटा थिबो कि ये जो अर्थटा आसीबो एकाको नै कि मु सोसाइटी रे मोर स्टेटस बढ़िबो ये सब नथिबो मेन मोटिव तो से पैसा आनी कि मांग कार्य रे मु केमती नियुक्ति कर हां तार प्रिंसिपल टा होची मु अर्थ पई काम करिवे मु मांग पई काम करिवे मा मोर आवश्यकता पूर्ण करिवे मु मोर आवश्यकता पूर्ण करिया पे किछि भी करिवे नै एटा होची मोटिव इनर मोटिव जोटा कहली मु इनर मोटिव रे मु मांग काम करिवे अर्थ उपार्जन करिवे सब हबो किंतु सेथिरे मोर किछि भागीदार नथियो मु कहि परिबेनी जे मु एसु उपार्जन कले सेटा टोटली मांग दे देले मा मो काम बुझिवे जेमती गोटे मोटरसाइकिल तमे धरछ मोटरसाइकिल तुम पे काम करछि तमे तार दायित्व बुझछ तार पेट्रोल तार रिपेयरिंग सब जिनस तमे बुझछ से किछि करनी से खाली तम काम करछि से बेला आमे मां कर जंत्र से तमर जंत्र मोटरसाइकिल ता सेंति आमे मां कर जंत्र आमे मां को पई एसु काम करिवो आम कथा मा बुझिवे एटा तांको सेंस रे प्रैक्टिकल हबा पड़ियो एटा थियोरेटिकल जोटा अछि प्रैक्टिकल हबा पड़ियो हां मा बुझिवे बोले आमे गोटे साधारण चेतना रे कहि दोछु किंतु प्रैक्टिकल सेंस रे आमे अल्टीमेटली बुझि परनु जे केमती एटा हबो सेटा ट्रस्ट भीतर देके आसीबो राधा को चेतना जोटा अछि तुवा जीवन मो पे दीटा एका भला दिसिबो निजर सिक्युरिटी सेंस ता जदि आसीगला तमर अधा इनर मोटिव ता गला जो इनर मोटिव रो शक्ति ता पूरा डाइल्यूटेड हेजिबो निजर कोन हबो कोन नै सेटा चिंता भीतर को आसीबोनी फ्रीडम फाइटर्स माने स्किले मावी इलेक्शन सेवन साइकिक बहुत प्रोमिनेंट थिला सेमाने दिन राति निज कथा मोटे चिंता करन फैमिली कोन हबो तांकर निजर कोन हबो से को भीतर रिस्कफुल एरिया भीतर जाकी ब्रिटिश सरकार रो चक्रांत भीतर पसी कि से माने भारत को स्वाधीन टाणले भारत स्वाधीन एमती ही जायनी ता बचरे जो साइकिक प्रोमिनेंट लोक मान सब काम करछन्ते जेमती हमर वर्तमान सेही इनर मोटिव रह पड़िबो हमर कोन हबो हम से विषय चिंता भी करिवोनी से इनर मोटिव भीतर हम जेमती पागल हेजो सेही वाला मोटिव नै कि गोटे ग्रुप तैयार हेबो पड़े गोटे नै हजार हजार ग्रुप तैयार हेबो ताले जेकी बिरला टाटा अंबानी अडानी एमन सब रिप्लेस हेबे एबे सेमानकर आवश्यकता अछि कारण हम जोग्यनु हम जो दिन जोग्य होबो से सब किछ रहइबोनी बुसुडी पड़िबो आज्ञा किंतु आम भीतर कॉन्फिडेंस आसुनी मु जदों कहूची मास्टरनकर से माने विभिन्न कंपनी अछंती सेमान भाबुछन जे से माने अडानी हमकु सहायता करछ हम बंचिछु मु को उल्टा तम सहायता से माने एन्जॉयमेंट करछन तमे सब जदी एक हे जिवो सेमान को अवस्था ढिला हे जिवो किंतु हमरो से कॉन्फिडेंस आसुनी आम भीतर एकता नै असुर शक्ति माने एक हे जैछन हम विरुद्ध लड़िया पे भगवान विरुद्ध लड़िया पे किंतु आमे सब एक हेनो तेनु असुर शक्ति माने तांकर शासन चलैछन आज्ञा जो मन सब शासन करछन से माने से डिजायर इगो ऊपर ही बेस करके रहिछन ना सब जिनस मु कलीग मान कहले सब जिनस को जदी बॉयल डाउन करा जाय दुईटा पॉइंट रेट रहिबो हां गुटे डिजायर और इगो भीतर ने नेकी समस्या हां 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 तेनु सेही दुईटा को ओवरकम करके हमें एक हेबा पड़ियो से दुईटा ओवरकम न करले तुम जत्ते बडो जिंस करो एबे सागुणाटा जत्ते ऊपर को उठू किंतु राखी तो सब ऊपर ना सेमती आमे जत्ते ऊपर उठले कोन हो हमर मोटिव ता पूरा इगो और डिजायर बेस्ड सेट पे हम देई किछ होने आज्ञा सबुठारु बड़ चिंतार विषय हेउछि आर्थिक समस्या जहाँ प्रायतः आमको एक नूतन अभिप्सा समूह केन्द्र आरंभ करिबा किंबा एक विद्यमान केन्द्र रे बसति स्थापन करिबारे बाधा दिए जो माने अभिप्सा समूह केन्द्र रे जोग देबा पई पदक्षेप नियंती व्यक्तिगत स्तर रे हेउ किंबा संगठन स्तर रे हेउ सेमानंक पई मध्य आर्थिक चिंता जारी रही थाए किंतु जदि केही अभिप्सा केन्द्र मध्यरे एक व्यवसाय आरंभ करने चाहती तेबे सेमानंकु अतीतर पारंपरिक मॉडल उपरे निर्भर करिबा उचित
ନା ସେମାନେ ଅଭିପ୍ସା ସମୂହ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ନିମଜ୍ଜି ଯିବା ଉଚିତ। One of the biggest concerns is the finance, which stops us from starting a new aspiring commune or settling into an existing one. Even for those who take the step to join the commune, the financial concern persists, if not on the personal level, but for the organization as a whole. If someone wishes to start a business within a spiritual commune, should they rely on the conventional models from the past? Or should they first immerse themselves in the spirit of the commune and wait for the inspiration to guide their steps? हाँ इन्स्पिरेशन तो निश्चित रहबा पड़ियो तमर एबे इन्स्पिरेशन आसीची सेटा न रहले तम केमति काम करियो किछि ना किछि 100% इन्स्पिरेशन आसी नथियो किछि परसेंट इन्स्पिरेशन आसियो सेटा आरंभ कला परे बढ़ियो एमति न जे इन्स्पिरेशन दा फुल लेवल का आसीगला परे तमे बिजनेस आरंभ करियो एमति संभव न ଆଜ୍ଞା किछि इन्स्पिरेशन निश्चय रहबो नल तमे केमति काम आरंभ करियो को बेस रे करियो तमे मेंटल प्लानिंग सब रहबो नेट मेंटल प्लानिंग जदी भी रहबो सेटा फ्लेक्सिबल हे जो एई मुहूर्त रे मोर इंस्पिरेशन रे एई मेंटल फॉर्मेशन तो से दला इंस्पिरेशन जेते इंटेंस हे गेला सेते एई मेंटल प्लानिंग ता पूरा उडी जिवो रहबोनी मेंटल प्लानिंग ता केवल गुटे टेपिन हुआ पाखर थिवो किंतु से माडी बस नथो हम सिस्टम को ଆଜ୍ଞା कौन पास्ट मॉडल्स ऊपर निर्भर करन तो से जदी पास्ट मॉडल टा यूज करतो एस्पिरेशन जेते सम्मुख पळे आसीबो सेते से साइड कर दो तार इनर रिसेप्टिविटी और एस्पिरेशन ए दुटा बहुत इंपोर्टेंट इनर रिसेप्टिविटी अर्थ होची सेही समय माँ नुआ नुआ प्रेरणा सब तुम भितर प्रकाश करुए तुम भितर जो ग्रहणशीलता नथो ताले ही परिबने तेणु स्टेट ऑफ इनर रिसेप्टिविटी और एस्पिरेशन ए दुटा बहुत इंपोर्टेंट से एस्पिरेशन फायर टा सब रहिबो ता सहित तुमे जहाँ ऊपर आसु ता ग्रहण कर परथो ए दुटा गुण तुम भितर रहा दरकार आउ जेते नीरवता तुम भितर एस्टाब्लिश करियो सेति कि तुमर ग्रहणशीलता बढ़ियो इंस्पिरेशन आसीबो केमिति प्रकृत कामटा करियो तार इंस्पिरेशन आसीबो सेरा मोमेंट टू मोमेंट आसीबो एमति नो जे आगुर तुमको कह दियो एई भला कर बोली सेही मुहूर्त रे गोटे आसीबो ताकू पुनी रिवाइव कर दो से तमरो जो वर्क करथो सेतरे टिके भी एम्बिशन नथियो एम्बिशन जदि रहला माने इंस्पिरेशन काट दो से टोटली ताले तुम बाट पाइ जो ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି हां କିଛି ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନହେଲେ ବି हां ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଜନିଂ କରିବା हां ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା हम ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ଅକୁପାଏଡ ରଖିବ ନିଜକୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବ नहीं एट कौन हम जानते ना ऊपर जिनसटा को से एनालाइज करिवो जनरली माइंड को जो एज इट इज छाड़ी दबो अतीतर फॉर्मेशन को से एनालाइज कर चलथियो ଆଜ୍ଞା ता नेचर अतीतर जहा ही जेति ताकू सुंदर भाବରେ मॉडल दे दो तार सेटा नेचर तेणु वर्तमान अतीत को मॉडल न देकरी ता इंस्पिरेशन को मॉडल देवा आरंभ करिवो ଆଜ୍ଞା सेही प्लानिंग ता तमरो बारंबार चेंज होतो चेंज हे हठात गोटे दिन देखियो कामटार गोटे इंडिकेशन तुमको मिल जाओ आकु जीवा सेटा भी चेंज हे चलियो से कोनोस इंडिकेशन परमानेंट नो ଅତୀତର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଟା ଡିଭାଇନ କାମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଟା ସେତିକି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେତିକି ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଛି ସେ ଅରବିନ୍ଦ ପଚରାଇଛି ଅତୀତ ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ କରିବୁ ନା ରହିବ ସେ କହିଲେ ଅତୀତର ଯୋଉଟା ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେଇଯିବ ରହିବନି ଯେମିତି ମନେକର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉଟଡେଟେଡ ବୋଲି କହିଲେ ତାର ନୂଆ ବାଟ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାଟା ଆଉଟଡେଟେଡ କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ପୂଜା ଆମେ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏ ସବୁ ରହିଛି ଅତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲରେ ତାର କାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଛାଡିବ ନୂଆଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ସେ କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏ କାମ କରିବ ତାପରେ ସେ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଚାଲିଯିବ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି ଯୁଗ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଯୁଗ ପାଇଁ ସେଟା କାମ କରିବନି ଅତୀତଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ଅଛି ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଇଣ୍ଟୁଟିଭ କାପାସିଟି ଆସିବା ଦରକାର ତମେ କୋଉଟା ଇମିଡିଏଟଲି ଛାଡିବ କାଲି ଧରିଥିଲ ଆଜି ଛାଡିବ ଆଜି ଧରିଛ କାଲି ଛାଡିବ ସେଇଟା କଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି କିଛି ଦିନ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ ସେଟା ଜାଣିବ ତାର ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉଠି କେତେବେଳେ ସେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହଉଛି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହେଲା ପରେ ଅସୁର ଶକ୍ତି ସେଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ତା ପର୍ପଜରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ ମଣିଷକୁ ସହଜରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅତୀତର ରିଲିଜନ
रिलीजन को से असुर शक्ति नहीं गलानी वर्तमान मनुष्य से रिलीजन छाड़ी पारनी अर्थ असुर अंडर पळै आसुछि से तेणु भैलिडिटी रो पॉइंट जानिया दरकार जे केते दूर जाय यार भैलिडिटी अछि या परे हमको छाड़िया पड़ो एट एनी कॉस्ट जेते श्योर इलेक्शन जेते भी ब्यूटीफुल लागो जेते भी तुमको लाभदायक हो ए दुईटा को काटिक तुमको ऊपर उठा पड़ो जेहेतु तार आवश्यकता नहीं आउ केतेटा जुग गोटे गोटे जुग पई सेटा तार भैलिडिटी रही जेंति त्रेता जुग रे गोटे भैलिडिटी थिला नैतिकता द्वापर जुग रे आसला प्रेम कली जुग रे आसला रूपांतर एई जो भैलिडिटी गोटे गोटे जुग नहीं जाउछि ए तीनटा स्तर रो भैलिड पॉइंट जो केते दूर जाय से भैलिड सेटा जानिया पहले तुम भीतर इंट्यूशन रहा दरकार तेणु से ग्रुप जो या ग्रुप रे तीन प्रकार लोक रहे गोटे ग्रुप हूँ इंट्यूटिव ग्रुप जो मैंने सीधा सड़क श्री अरुण सहित कनेक्टेड हे द्वितीय ग्रुप हूँ एग्जीक्यूटिव ग्रुप एग्जीक्यूट केमती करेंगे से परिचालना केमती करेंगे तृतीय हूँ कर्मी से कम पूरा लगे ए तीनोटी ग्रुप सहित गोटे इंटर कनेक्शन रे तीन जिनस जाक एका संगे जन व्यक्ति भितर रही आहरी बहुत समय लगे एबे कैपेबल नो मनुष्य ए तीनटा जाक एका संगे नहीं पारिबो वन इज इंस्पिरेशन सेकंड टा होची एग्जीक्यूशन और थर्ड टा होची डायरेक्ट जो माने काम कैरी आउट कर फिजिकली वर्कर बोली हम जोटा कहूछ लोकन को देखुची हां ए तीन भितर कोनोसी गुटी जिंस परिप्रकाश पाउछ हां काहे ना सेटा गोटे कलेक्टिव लेवल रे आसीया पे समय लागियो प्रत्येक व्यक्ति भितर तीनटा जाक काम करियो तार तो नहीं तीनटा जाक नहीं काम करियो से किन जानि परतो तीनटा जाक ए तीनटा धीरे धीरे समस्त पावरफुल हे जो मन वर्किंग रचन तांक भीतर भी एग्जीक्यूशन पावर आसीबो जो माने एग्जीक्यूटिव रचन तांकर भी इंट्यूटिव पावर बढ़िबो जेमति फैक्ट्री मान करे वर्कर लेवल थिया लोक धीरे धीरे मैनेजिंग डायरेक्टर हे जाउछि ना नहीं जने कि माने रेयरली सेमति धीरे धीरे समस्त सब जिंस रे कैपेबल हेबे जे मैनेजिंग डायरेक्टर थियो से वर्क भी करि परथो ग्राउंड लेवल रे ए बेला समय आसीबो किंतु पूर्व ये ऑर्गेनाइजेशन में तीन ग्रुप रही किछि लोक अछंती जेउ माने निजर वर्तमानर जीवन शैली रे संतुष्ट थिबारु सेमाने जीवन रे कौनसी परिवर्तनर आवश्यकता अनुभव करंती नाही अन्य माने परिवर्तनर आवश्यकता अनुभव करंती सत किंतु केउ दिगरे जीवाकु हेबो ताहा जानि नाहंती एहा दिव्यतार संधान हेउ किंबा सेमानंकर चैत्य सत्तार संधान पाई हेउ एई दुई वर्गर लोक किपरि रूपांतर कार्य योगदान दे पारिबे There are people who do not feel the need for any change in their lives because they are satisfied with their present way of living. Others do feel the need for the change but are unsure of the direction to take, whether it is a search for the divine or for their psychic being. How can these two categories of people contribute to the work of transformation? अच्छा तुमरो या ऊपर कौन मतामत प्रेजेंट लिविंग जो माने करूछंती बदलवा को चाहू नांदी से माने सैटिस्फैक्शन एथि पई अछंती जे मन स्तर रे जहा जहा हमको वर्तमान नीड आसुची से सब जिंस को वर्तमान साइंस हो किबा जहा मन स्तर रो समाधान सब काढी दोछंती जेंति गोटे खाइबा रुचि कथा चिंता करबा माने कहले गोटे प्रकार जति आइटम हितांता हमें बोर हिसांदे किंतु वर्तमान टेक्नोलोजी रे सेफ माने आसिक विभिन्न प्रकार खाद्य रुचि को पूरा बढ़ाई दउछंती टेस्ट एनहांस कर दउछंती वेराइटी कर दउछंती तो जोटे खाइबार मा जेंति कहउछंती खाइबा टोटली बंद हे गले आउरी भलो हितांदा खाइबार टेंशन ही न थांदा टोटली मनुष्य जहा जहा चाहूची ताको समस्या समाधान साइंस भी कर दउची मन भी कर दउची तो से जिंस रु से माने चाहूनाती मध्ये बदलवा पई तांके जेतु सैटिस्फाई अछंती प्रेजेंट लाइफ रे आ सैटिस्फैक्शन को एन्जॉय अछंती आ सेकंड कैटेगरी हला जो माने चाहूचंती किछि बदलवा पई से माने कोन साइंस तक दोन तंग सेवन को फैसिलिटी दोन एबे केते जन से माने कोन करछंती चाहूचंती पीस चाहूचंती शांति चाहूचंती साइंस दोन जानो साइंस जोटा दउछि ताठु मध्ये अधिक किछि चाहूचंती जेमति कि चाहूचंती विभिन्न प्रकार तीर्थ जीवा पई किछि धर्म अर्जन करिया पई किछि मन रे शांति आनिया पई आउ कोन लाइफ रे अछि कि नुवा जिंस एमति बुली बुली एक्सपीरियंस नेबा पई चाहूचंती पूरा वर्ल्ड ओवर बुलुचंती सब तीर्थ बुलुचंती
ହେଲେ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି, କାଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିପୁଲ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ ଧାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେ ଖୋଜି ହଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମିତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବି ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚିଉର୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କେମିତି କୋଲାବରେଟ କରିପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ, ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କେମିତି ମାନେ ମାଙ୍କ ଯୋଗକୁ ପାଦ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ଏ ଯୋଉ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା କହିଲ, ଏ ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମର ଇତିହାସ, ଆମ ନିଜର ଇତିହାସ। ଆମେ କିଛି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଜଡ ଜଗତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଆମର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିମ୍ବା କମ୍ଫର୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 2-3 ଜନ୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କଲୁ, ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କିଏ ହୁଏତ 2 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କିଏ 10 ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ ନିଜେ ଭାଗିଦାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଦଉଥିଲା, ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହଉ। ତମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖ, ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କାରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କି ଟେନିକ କଷ୍ଟ, ମୋର ଦରମା ଯେତେ କମ ଥାଉ ଲୋନ ନେଇକି କିଣିବି, ଏବେ କାରଟା ତମକୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିଭି କଥା ହଉ, କାର କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାନ ସାନ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ନର୍ମାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେଇଟା ହିଁ ତମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେଇଟାରେ ତମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ମୋ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା କିଛି ନାହିଁ, ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଟିକେ ମତେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଯୋଉ ଅସଲ ଶାନ୍ତି ପାଖରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲ ଅତୀତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏତିକି ରିଏଲାଇଜେସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ବା କିଛି ଜନ୍ମ ଲାଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭଗବାନ ବୋଲି ନୁହଁ, ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ, କିଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛି, କିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସବୁ ତମେ ଦେଖୁଛ। ତମ ଭାଗ୍ୟରେ କିଏ ଜୁଟିଲା ତା ଉପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଯଦି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭେଟିଗଲେ ବା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଭେଟିଗଲେ, କିମ୍ବା ସେଭଳିଆ କିଛି ବହି ମିଳିଗଲା, ହୁଏତ ତମେ ସେଇଠୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିଗଲ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଲା। ଜଡ ଜଗତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଲା ତମର, ସେଇଟା ପୁଣି ଏଇ ଆମର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲ, ଡେଇଁଲ, ସେଟା ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲ, କେତେ କଣ ହେଇଗଲା। ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନିଜେ ଦେଖିଲ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭାବ ବୋଧଟା ରହିଛି। ତାପରେ ତମେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇକି ଖୋଜୁଛ, ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ସବୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ହଁ, ଏଇଟା ମତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ଦେଇପାରୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ, ମୁଁ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ। ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପାୟ ସବୁ ଆସୁଛି କେମିତି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ। କାରଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଆଣିଛି। ସେଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନ। ହ୍ୟୁମାନ ଆସ୍ପିରେସନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଟ୍ରୁଥ। ଆସ୍ପିରେସନ ହିଁ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଅସଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନ କରିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ସମୟ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ରହୁଛି, ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ରହୁଛି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କମେଇ ପାରିବା। ସେମାନେ ହୁଏତ 2 ଜନ୍ମ ପରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା, ହୁଏତ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇ ପାରିବା, କିମ୍ବା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଏସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମର ରୋଲ କେବଳ ହଉଛି ପାଠଚକ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା, ମାଙ୍କ ଧାରାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗକୁ ଜଣେଇବା। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା। ରୂପାୟନ କଲେ ସିନା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହବ?
ପାଠଚକ୍ର ଯୋଉଟା ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା ମତେ ବି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ नो वार्ड वाट ବୋଲି ଯେ ଆମେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୱାର୍ଡ ରେ ହିଁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ସେଥିରେ ବି କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମ ବହୁତ କମ ରହୁଛି। ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଲୋକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଲେ କାହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ତାର କାରଣ ହଉଛି ସିଏ ସେଇ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେମିତି ନ କହିକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ। ଏବେ ତମେ ମନେକର ଆଶ୍ରମ ଗଲ, ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛ? ସେଠି ତ ସ୍ପିଚ ର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚରୀ ଆଶ୍ରମରେ ସ୍ପିଚ ର ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। କିଏ ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଦେଇଦେଲା ନହେଲେ ତାର କିଛି କୌଣସି ଶୁଣିନି କେବେ ନାଇଁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ୟାର୍ଡ ଅଛି ସେଠି ଦିଅନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ ସେମାନେ ସବୁ ମଝି ମଝିରେ ସେଠି ରହିଲେ ତମେ ଜାଣିବ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରୁ ବାହାରିବ। ସେଟା ବି ପ୍ରଚାର କରିବେନି, ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଜି ୟାଙ୍କର ଯିଏ ପଢିଲା ପଢିଲା, ଯିଏ ଗଲା ଗଲା, ଯିଏ ନଗଲା ନଗଲା, ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛ ନା ନାଇଁ? ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲୋକ? ବରଂ ସେଇଟାକୁ କେତେ ଜଣ ଠିକ ଧାରା ବୋଲି ଭାବି ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ନାହିଁ ବଢିଆ ଅଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ। କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଏଠି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣେ ଆକର୍ଷିତ ହଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବାଟ, ସେଟା କେବଳ ବାଟ ନୁହଁ। କହିବା ବି ଦରକାର, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତାହା କହିବା ବି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହିଲେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, କରିଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଟା ବଢିଯିବ। ପାଠଚକ୍ର ଯୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ରେଟ ରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେତେ ରେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି କହୁଛୁ ତାର ଡବଲ ଯଦି ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ, ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି। କହିବାର ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, କମ ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଠି ଦେଖେଇ ପାରୁଛ ତମର, ତାହେଲେ ବି କେତେ ଲୋକ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଇଚ୍ଛା ହବ ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉନି। ତାହେଲେ ତ କିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ପରେ ଯାଇକି ହବ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା, ମନେକର ମୁଁ ରାଗୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ରାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯଦି ରାଗଟା ଠିକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି କହିବି ତୁ ରାଗ ନା, ସେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ରାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ ଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ବି କହିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମଣିଷ ରାଗୁଛି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ରାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ହଉ ଘର ହଉ ଯେତେ ସବୁ ଅସଜଡା ଦେଖୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି। କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସଫାସୁତୁରାରେ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମାନେ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସଜାସଜିକୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା ସଫାସୁତୁରାକୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା ମୋ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକରି କଲା ପରେ, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ କରିବା ସମୟରେ। ହଁ, ଏଟା ତ ବହୁତ ଠିକ କଥା। କାରଣ ତମେ ଯୋଉ ଅସଜଡା ଟା ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ତମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜଡା ହେବାର ଚେତନା ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ନହେଲେ ତମେ ସେଇଟା ଥିଲା ଆରାମରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ତମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଗଲା, ସେଇଦିନ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲ, ହଠାତ୍ ତମକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଦିନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଚେତନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ଆସିଗଲା, ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତମେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଏମାନେ କେମିତି ଏତେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ତମେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଉଠିକି ଆସିଛ। ହେଲେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଲାଗି ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ତମଠୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଭାବଟା ରହିଲେ ପ୍ରେମର ସହିତ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆଣିପାରିବ। ତମେ ଯଦି ଭାବ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ସେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କହିବ, ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରଭାବ ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବନି। ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ଆଉ ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କଣ ତାକୁ କହିବା ଦରକାର ନା? ନାଇଁ, କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ଣ୍ଣାଲରେ ଟିଚର ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଘରକୁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଅସଜଡା ହେଇକି ସଜାଡି ଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ ସଜାଡି ଦେଲେ ନା, ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଯେ ଜିନିଷ ଯାକ ସଜାଡି ଦେଲେ ଘର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସଜାଡି ଦେଲେ। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଆସିବେ? ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ତମକୁ ବହୁତ ଥର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, ସେଟା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଅସଜଡା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖେ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ସମୟ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁଣ ରିପିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ ସେମାନେ।
असजरा हेले हमको खराब लगुच तांकर से समयटा आसीनी हाँ मो कथाटा बुझीगले सतरे एभला जिनस घटुची मो भितर भी किंतु सेठू जो जर्नीटा आरंभ हबो तांकर सेटा भी बहुत दिन लागि जो ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ଟା ରଖୁଦବାକୁ ପଡେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ इरिटेशन केते कम हेई परियो भीतर इरिटेशन बाहर टाकू तुम बेले बेले दरकार पड़ो से सब भीतर इरिटेशन टाकू जिते न्यूट्रल करो सेतिकी से माने चेंज हो पारे कारण इरिटेशन करने द्वारा से माने चेंज होगा जो संकल्प नहीं थे सेटा भी आउ गोटे स्तर को खसीज तुम कथा मत भल लगे मैंने उल्टा जिनस करने इच्छा हे तुम जिते कहु सफा करे से उल्टा कर छाड़ दे तेणु तुम भीतर इरिटेशन टाकू जी कम कर बाहर जी कहवा कथा कह निश्चय कारण चेतना टाइम भीतर आड़ को उन्मुक्त नहीं जे से सब सांगे सांगे भीतर ग्रहण करदे बाहर माँ भी जो कहते तुम जब भीतर ग्रहण कर पार मत एत कह पड़ न था एत बाणी लिखा एत बही लिखा दरकार न था।